So let us start the program. So I am inviting the chief guest and the dignitaries to the dais. First of all, I invite Viceman A.B. Jacob, the Secretary, District 2, to the dais. Viceman John Verghese, Regional Bulletin Editor, to the dais. DG-elect Viceman John Philip. Viceman V.C. George, the club president, to the dais. And our chief guest, Viceman Dr. Saji Kurian, the district governor, to the dais. So our wise guy, Mr. Joseph Thomas, had to adorn the collar to the club president. Manoj, collar and he can advise guy. നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് വി സി ജോർജിനെ കോളർ അണിയിക്കാനായിട്ട് വൈസ് ഗൈ ജോസഫ് തോമസ്. So he is adorning the collar to the chief guest, our DG, Dr. Saji Kurian. Okay. Meeting is called to order. Meeting is called to order. Okay. So having called the meeting to order, now it is time for the invocation. Invocation ആയിട്ട് വൈസ്മെൻ പ്രയർ ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. വൈസ്മെനറ്റ് റോഷ്നി റോബിൻ, വൈസ്ലിങ്സ് ഗ്രേഷ്മ എം ജോർജ്, പ്ലഡ് ഡൊനേഷൻ വൈസ്മെൻ മോൻസി ജോസഫ്, ഈ ക്രമത്തിൽ നടന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. Let us stand. The wise man's prayer. Lord, bless all wise men gathered here, our fellowship with thee held here. Grant that our meeting might be blessed with thee, our ever unseen guest. Bless Wise Men's Club throughout the earth. Grant each of them a new rebirth to serve each other. Give them life to save the world from further strife. Amen. God bless all wise men here and all whom we hold dear. As now we pray to every wise minute far and near, we pledge devotion most sincere. You seal our hearts, imbues and consecrate ourselves anew. Amen. Lord bless all the wise links here. Keep us always in thy loving care. Help us to do things we should, and be to others both kind and good. Develop us in our body, mind and spirit, so that the wise man's club we may inherit. Amen. Raise your hands. Great and dear motherland, we salute thee. We pledge our loyalty and promise our best efforts to bring thee honor and glory. We acknowledge our duty to thee. And pray that we be worthy citizens of the nation. Jai Hind. Thank you. So now the welcome speech, and it is to be done by myself.
dear Wisemen and Wisemenettes assembly here, and the chief guest, Wiseman Dr. Saji Kurian, the district governor, club president Wiseman V.C. George, the DG-elect Wiseman John Philip, the District 2 Secretary Wiseman A.B. Jacob, Regional Bulletin Editor Wiseman John Verghese, and my dear friends, colleagues, friends, എനിക്ക് സ്വാഗതം അരുളുക എന്നുള്ള ഒരു കർത്തവ്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇന്ന് നമ്മളുടെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ജോലികൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടി 2024 പുതിയ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഡക്ഷനും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വലിയ ഒരു ഓഡിയൻസിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഇന്ന് പലരും ആബ്സെൻസ് വിളിച്ചു പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സെക്രട്ടറിയുടെ അഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമേ. അപ്പം ആ കൺഫ്യൂഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേറെ നമുക്കിന്ന് വരാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്ന പല ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെ പലരും ഇന്ന് ആബ്സെൻസ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ പിന്നീടുണ്ടായ പല അസൗകര്യങ്ങളും പ്രോഗ്രാംസും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓണാഘോഷം നമ്മൾ വിചാരിച്ച അതേ ഒരു ഫേവറിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിറവിലും നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അസംതൃപ്തി ആദ്യമേ തന്നെ സ്വാഗതത്തിൽ പറയേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് 2024 ഓണാഘോഷം നടത്തുവാനായിട്ട് അവസരമൊരുക്കി തന്ന ദൈവം തമ്പുരാനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്തുതിക്കുകയും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ ഓണാഘോഷം 24 നമ്മുടെ പുതിയ മെമ്പേഴ്സിനെ ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേറെ ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിസ് സാറാണ്. സാറിന് ഇപ്പോഴും വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം സാറിനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫീസറായിട്ടും ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ടും കരുതിയത്. അപ്പം അത് വരാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയാണെന്ന് വരികിൽ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫീസറായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സജി കുര്യൻ DG ആണ്. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വരും നിമിഷങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്രാൻസ് സാർ വരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഷുവറാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പം 2014 ഫോം ചെയ്ത ഒരു ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബിൻ്റെ ചെങ്ങന്നൂർ ക്ലബിൻ്റെ ബേബിയായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബ്ബ്, ചെങ്ങന്നൂർ ക്ലബിൻ്റെ മെൻറ്റർഷിപ്പിൽ ഫോം ചെയ്ത ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബ്ബ് ഇന്ന് ഏകദേശം 10 വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ വളരെയധികം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് വളരെ നല്ല കാര്യശേഷിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ ഈ ഫോറത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലബിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിച്ചു. വീണ്ടും ഇപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട് തുടരുന്നു എന്നുള്ളതും വേറെ പ്രസ്താവ്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ആ അവസരത്തിൽ ഈ ക്ലബിന് കൂടുതൽ പ്രചോദനാത്മകമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇത്തരുണത്തിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിനെയും നമ്മളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. പല കാരണങ്ങളാലും നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത പരിപാടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത അതേ ഫേവറോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതേ സ്ട്രെങ്ത്തോടു കൂടി നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വീക്ക്നെസ് ഓവർകം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ കൂടുതൽ ശേഷിയോടുകൂടി എഫിഷ്യൻസിയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്കെല്ലാം മാതൃകയായിട്ട് നമ്മുടെ ചെങ്ങന്നൂർ ക്ലബ്ബ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അവരുടെ ഗൈഡൻസാണ് നമ്മളെ അന്നും എന്നും നമ്മളെ നടത്തുന്നത്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സാന്നിധ്യവും അവരുടെ പ്രവർത്തനവും അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ
എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് എപ്പോഴും ഓടി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും സീനിയർ മെമ്പറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തമ്പിച്ചാനാണ്, വിജയ് ചാക്കോ. അപ്പോൾ ഇന്നും രാവിലെ മുതലേ ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ഓർപ്പിക്കുകയും ആരൊക്കെ വരും, ഇന്നാരൊക്കെ സമയത്ത് വരും. എന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 6:30 ആയപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് എവിടെയുണ്ട്, ഞാൻ 7:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വരത്തുള്ളൂ എന്ന് എന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോട് നിൽക്കുന്ന തമ്പിച്ചാനെ പോലുള്ള വിജയ് ചാക്കോ, അച്ഛനെ പോലുള്ള പാസ്റ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആൾക്കാരാണ് നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും നമ്മളുടെ പ്രോമിസും. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരിലേക്കും ആ ഊർജം പകർന്നു കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ക്ലബ്ബ് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് നമുക്ക് ഒരു 7 മെമ്പേഴ്സൂടെ ഇത്തവണ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. 15 മെമ്പറായിട്ട് ചാർട്ടർ ചെയ്ത ഈ ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബ്ബ് ഒരു കാലത്ത് തമ്പിച്ചാൻ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് 22 പേര് വരെ വന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും അത് നമ്മൾ 15ലേക്ക് പോവുകയും കോവിഡ് സമയത്ത് വളരെ ശുഷ്കമായി പോവുകയും നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് മാത്രം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. വീണ്ടും ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുവന്ന് 15 പേരായിട്ട് നിർത്തി. ഈ വർഷം നമുക്ക് ഡോക്ടർ DG ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക്, ഡോക്ടറിൻ്റെ പ്രോത്സാഹനം കൂടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. ഇത്തവണ 6 പേരെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂസ് കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷവും നമ്മൾ ഒരു മെമ്പറിനെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 7 പേരാണ് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 22 പേരുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് നമ്മളിന്ന്. അപ്പം ഏറ്റവും യങ്ങായിട്ടുള്ള ജിതിൻ വരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലബിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത്. അതായത് വി ഹാവ് എ മെമ്പർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം തമ്പിച്ചാൻ ടു ജിതിൻ. തമ്പിച്ചാൻ തൊട്ട് ജിതിൻ വരെ വേരി ചെയ്യുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള അംഗങ്ങളാണ് ഈ ക്ലബിലുള്ളത്. ഇത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ്. അപ്പം ഇവർ 2 പേരും നമ്മുടെ പ്രോമിസിങ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സാണ്. വരും കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. പിന്നെ ഇന്ന് ആൾ കുറയാനുള്ള വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. നാളെ വൈസ്ലിങ്സിൻ്റെയൊക്കെ പരീക്ഷകളാണ്. അപ്പോൾ അതും പല വൈസ്ലിങ്സും വരാം എന്ന് ഏറ്റിരുന്ന് വന്നില്ല. ആ പരീക്ഷ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ തന്നെ മെമ്പേഴ്സ് പലരും പറഞ്ഞു ഈ മീറ്റിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ടാക്കണം ഇനി തൊട്ട്, എന്നാൽ മാത്രമേ വൈസ് മെനറ്റ്സിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കൂടുതൽ വരുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതും നമ്മൾ വരും കാലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം ഒരു 6 മണിക്കോ മറ്റോ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 8:30 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ 7 മണിക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തെങ്കിലും 8 മണിയോട് അടുപ്പിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെങ്ങന്നൂർ ക്ലബ്ബുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇടിച്ചിടിച്ച് നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ആൻ അപ്ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഫ്രാൻസിസ് സാറിന് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ DG ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡോക്ടർ സജി കുര്യൻ തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇൻഡക്റ്റിംഗ് ഓഫീസറും ഡോക്ടർ സജി കുര്യൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ 2024 ഇൻഡക്ഷൻ ചടങ്ങിലേക്ക് വന്ന മാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കടമ. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ്മൻ VC ജോർജാണ്. നമ്മളെല്ലാം രാജൻ അല്ലെങ്കിൽ രായ്ച്ചാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വൈസ്മൻ VC ജോർജാണ്. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് 2 or 3 ടേം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് ഈ വർഷം പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് മാറിയ നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം ചുക്കാൻ പിടിക്കേണ്ട വൈസ്മൻ VC ജോർജിനെ ഈ ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ വൈസ് ക്ലബിൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻഡക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത് ഡോക്ടർ വൈസ്മൻ സജി കുര്യനാണ്. ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇൻസ്പയറിങ് ക്യാരക്ടറാണ്. സൈലൻറ്റ് ബട്ട് ഇൻസ്പയറിങ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ. ആളുടെ ആ ഒരു ലുക്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഓരോരുത്തരുമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ റിലേഷൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡോക്ടറുടെ കഴിവ് വളരെ അനിതര സാധാരണമാണ്. അത് ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം വന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കിപ്പം ഒരാളെ കാണുമ്പം തന്നെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന്.
അതേ ഇമ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇടപെടുമ്പോഴും ബോധ്യമാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ സജി കുര്യൻ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വൈസ്മെൻ ടെന്യൂറിൽ മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ബട്ട് വി വിൽ ഹാവ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് ഹിം ബിഫോർ വി ഹാവ് ദി ഇൻഡക്ഷൻ. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പം ഡോക്ടർ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ്. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല മനുഷ്യനാണ്. വൈസ്ഡത്തിൽ വളരെയധികം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച ആളാണ്. ഇപ്പോഴും സോഷ്യലി ആൻഡ് റിലീജിയസ്ലി വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ആ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയെ നമുക്കിന്ന് ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പുതിയ മെമ്പേഴ്സിനെ ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് കിട്ടിയതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു, നിങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അപ്പം ഡോക്ടറെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനും നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് DG എലക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന വൈസ്മെൻ ജോൺ ഫിലിപ്പ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആളാണ്. ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ മോശമാവും ചെങ്ങന്നൂർക്കാർക്ക്. ഇവിടെ പല മേഖലകളിലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലും അല്ലാതെയും എല്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് വൈസ്മെൻ ജോൺ ഫിലിപ്പ്. കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറയ്ക്കുന്നില്ല. വൈസ്മെൻ ജോൺ ഫിലിപ്പ് DG എലക്റ്റിനെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. വി ഹാവ് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് 2-ൻ്റെ സെക്രട്ടറി വൈസ്മെൻ എബി ജേക്കബ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ വൈസ്ഡത്തിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഞാൻ നേരത്തെ ഡോക്ടറെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈസ് ഓൾസോ എ വെരി പ്ലീസിങ് ക്യാരക്ടർ. നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വമാണ്. കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മിങ്കിൾ ചെയ്ത് പരിചയപ്പെടേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും വൈസ്മെൻ എബി ജേക്കബിനെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. നമുക്ക് മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എന്നുള്ളൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷേ ഈ ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ച് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വമാണ്. നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് ഫോം ചെയ്ത സമയം തൊട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ പിറകിൽ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ വൈസ്മെൻ ജോൺ വർഗീസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും റെജി മേലെ പണ്ടിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പുതിയ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. റീജിയൻ്റെ ബുള്ളറ്റിൻ എഡിറ്ററാണ്. കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഈ ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടെ ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ വർഷം എന്തോ പറഞ്ഞ് ഈ വർഷം ഞാനൊന്ന് മാറി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ റീജിയനിൽ പോയ സ്ഥിതിക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും പ്രസിഡൻ്റാക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റും എന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് നടക്കത്തില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പുള്ളിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഈ ക്ലബിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിൽ വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായിട്ട് തന്നെ ഈ ക്ലബിന് ഓർക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഫിനാൻഷ്യലി ഓർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്ലി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ചെങ്ങന്നൂർ ക്ലബിൽ നിന്ന് സെക്രട്ടറി റിജോ വന്നിട്ടുണ്ട്. റിജോ ജോൺ കൗൺസിലറാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നല്ല സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടുന്ന എൻ്റെ അയൽക്കാരനാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത വാർഡിലെ കൗൺസിലറാണ്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല പരിചയവും അടുപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ സോൾസ് എ പ്ലീസിങ് ക്യാരക്ടർ വന്നപ്പം മുതൽ ഈ ഹോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാനും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും മനോജിൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. അപ്പം റിജോയുടെ ആ സഹകരണം കൊണ്ട് റിജോയെയും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും. നമ്മുടെ ചെങ്ങന്നൂർ ക്ലബിൻ്റെ ട്രഷറർ വൈസ്മെൻ കുര്യൻ PK കുര്യൻ, യെസ്. വൈസ്മെൻ PK കുര്യനെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ മുൻ പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ്മെൻ VJ ചാക്കോ തമ്പിച്ചാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. തമ്പിച്ചാനെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന മോൻസി ജോസഫ്, വൈസ് ഗേ ആയിരിക്കുന്ന ജോസഫ് തോമസ്, വൈസ് മിനിറ്റ്സ് പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സ്, അവരെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയാം. ഇവരെല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Now I think I can settle down for some time. So it's time for the presidential address. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് VC ജോർജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഏറ്റവും ആദരണീയനായ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വൈസ്മാൻ ഡോക്ടർ സജി കുര്യൻ അവர்கள், DG elect ജോൺ ഫിലിപ്പ് അവர்கள், ഡിസ്ട്രിക്ട് സെക്രട്ടറി AB ജേക്കബ്, റീജിയണൽ ഡയറക്ടറിലെ ബുള്ളറ്റിൻ എഡിറ്ററായ വൈസ്മാൻ ജോൺ വർഗീസ്, ഇന്ന് ചെങ്ങന്നൂർ കപ്പിളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സെക്രട്ടറി റിജോ, ട്രഷറർ PK കുര്യൻ, ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കനായ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിലെ മുതിർന്ന ഒരു അംഗമെന്ന നിലയിൽ വിജയ് ചാക്കോ, മറ്റ് ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ മെമ്പേഴ്സ്, വൈസ് വുമൺ, വൈസ് ലിങ്സ്, മറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ നല്ലവരായ ആൾക്കാർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ട്രഷറർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിച്ചത് എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. 2014 ഫെബ്രുവരി മാസമാണ് ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബ്ബ് ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ന് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞു, 4 മാസം കൂടിയായി. അപ്പോൾ ഇതിനോടകം ചെയ്ത പ്രവർത്തനമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 2015 ചെങ്ങന്നൂരെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാരുണ്യം മെഗാ ഷോ 40 പരം സിനിമാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയുണ്ടായി. ഏകദേശം 22 ലക്ഷം രൂപയോളം ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ പിരിഞ്ഞു കിട്ടുകയും അത് ചികിത്സാ സഹായമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കതിൽ നിന്ന് മിച്ചമുണ്ടാക്കി ഈ ക്ലബ്ബ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളത് ആഗ്രഹിച്ചത്, നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കത് മിച്ചമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കിട്ടിയത് മൊത്തം അന്നേ ദിവസം തന്നെ ചിലവായിപ്പോയി. എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ ക്ലബ്ബ് പുറമോട്ട് പോയില്ല. 2020 കൊറോണ സമയം വരെയും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബ്. ഇത് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് 22 പേരാണ് ആദ്യം ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. അന്ന് മുതൽ ഏകദേശം 9 വർഷം ഞാൻ സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. 2 വർഷം, 1.5 വർഷം, 1 വർഷവും 3 മാസവും ട്രഷറായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പം ഇത് തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഓരോ പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പം 11ാമത്തെ വർഷം കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റുമായി. ഈ ക്ലബ്ബിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഓരോരുത്തരും പുറകോട്ട് പോകുന്നതാണ് നമുക്കൊക്കെ പ്രയാസം വരുന്നത്. ഇന്ന് തന്നെ 15 പേര് ഞങ്ങളുടെ ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് മെമ്പർമാരും അതോടൊപ്പം 7 പേരെ ഞങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ 1 മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചേർക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അത്രയും പേരെയും ഇന്ന് ഒരാഴ്ച തൊട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ്. ഇന്നിവിടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും വരണം, കുടുംബസമ്മതം വന്ന് സമ്മതിക്കണം. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പലരും പല രീതിയിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നു. അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം. നമ്മളൊരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പം അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാൻ ആരും നോക്കുന്നില്ല. സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത്. അത് അല്ല നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ രൂപീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഇപ്പോൾ വരെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാവരെയും ഒത്തൊരുമിച്ച് സ്നേഹത്തോടും സൗഹൃദത്തോടും കൂടി കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൽ എത്ര പേര് പങ്കെടുത്തു എന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ
7 മണിക്ക് തുടങ്ങേണ്ട മീറ്റിങ് 8 മണി വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, ആൾക്കാർ വന്നോട്ടെന്ന് കണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് 7 മണിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങിയേനെ. അപ്പം ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്ലബ്ബ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2015 മുതൽ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പൈസ ഓരോ വർഷവും 10,000, 25,000, 30,000 രൂപ ഒക്കെ വെച്ച് ഓരോ വർഷവും ഞങ്ങൾ ചികിത്സാ സഹായമായിട്ട് നമ്മുടെ റീജിയനിലും തരുന്ന തീംസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് തരുന്ന അനുസരിച്ചും ഞങ്ങൾ കൊടുത്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം തന്നെ ഞാൻ DJ ആയിട്ട് കയറിയതിന് ശേഷം അങ്ങാടിക്കത്തൊക്കെ സ്കൂളിലെ ഒരു കട്ടിലും ഒരു മെത്തയും അതിൻ്റെ തലാണയും അതിൻ്റെ വിരിക്കൂട്ടും എല്ലാം കൂടി 20,000 രൂപയുടെ ഒരു ഡബിൾ കോട്ട് കട്ടിലാണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനം എല്ലാം കൂടി 20,000 രൂപയുടെ പ്രവർത്തനം ആദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ 1 മാസം കൊണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നി കിറ്റിനുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് അതിൻ്റെ ക്രമീകരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും മീറ്റിംഗ് കൂടുമ്പോൾ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം 20,000 രൂപ ഈ 15 പേരാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നൽകി എല്ലാവരും തന്ന് സഹായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത്രയും 20,000 രൂപ ഒറ്റ ആഴ്ച കൊണ്ടാണ് ആ സംരംഭം ഞങ്ങൾ നടത്തിയത്. നടത്തുകയും അതോടൊപ്പം അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടി അതിന് വേണ്ട ക്രമീകരണമൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ ആൾക്കാരും പഴയ ആൾക്കാരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിലെ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ചികിത്സാ സഹായങ്ങളായാലും മറ്റ് സഹായങ്ങളായാലും നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളോരോരുത്തരുടെയും സഹായം ഈ ക്ലബിനുണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഒരാൾ മാത്രം നിരൂപിച്ചാൽ ഒരു കാര്യവും നടക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രസിഡൻ്റ് എന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് പൈസ വേണം. നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് സാധാരണ വിളിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 10-15,000 രൂപയോളം ചിലവാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ മീറ്റിംഗ് ഭംഗിയായി നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുമാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 3 സെൻറ്റ് വസ്തു വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ഒരു ആസ്ഥാനമായിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം 3 സെൻറ്റ് വസ്തു വാങ്ങിച്ച് ചെറിയൊരു കെട്ടിടം, ഒരു 50 പേർക്ക് ഇരിക്കത്തക്കണ ഒരു ചെറിയ പാർക്കിംഗ് എല്ലാം കൂടി ഒരു കെട്ടിടം പണിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന് ജോൺ മറീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് അതിന് പൈസ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ വസ്തുവൊക്കെ അതിന് വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട്. 1-2 സ്ഥലം ഞങ്ങളുടെ കൈവശം കൊണ്ടുതാനും. പക്ഷേ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നിച്ചിട്ട് പൈസയൊക്കെ തരാമെന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഹോൾ പണിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളത് മുതിർന്നതായിരിക്കും. ഞാനിതിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞതേ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ 15 വർഷമായിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഹോൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നത്. അപ്പം നമുക്കൊരാസ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഹോള്, ഇതിപ്പം 100-150 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഹോളാണ്. അതൊക്കെ മാറി നമുക്കൊരാസ്ഥാനം പണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ മീറ്റിംഗ് കൂടാനും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് എപ്പോഴും അവിടെ അല്ലാതെ അതാത് മാസത്തെ മീറ്റിംഗ് കൂടാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോ മാസങ്ങളിലുള്ള മീറ്റിംഗ് ഓരോ ഭവനത്തിൽ വെച്ചാണ് കൂടുന്നത്. അവരവർ വിളിക്കുവാന്നേ മാത്രം, എല്ലായിടത്തൊന്നും കൂടുന്നില്ല, അവരവർ വിളിക്കുവാന്നേ മാത്രം. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ജോൺ മറീസിൻ്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നത്. വീട്ടിൽ വെച്ചൊക്കെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ജോൺ മറീസ് തന്നെ അവിടെ ഉള്ളൂ, ഫാമിലി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനോട് സഹകരിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയതായിട്ട് വന്ന നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്ന 5 പേരും അതോടൊപ്പം തന്നെ 2 വയസ്സുമാണ്. അതിലൊരു വയസ്സുമാണ് എൻ്റെ വൈഫാണ്, വന്നില്ല, സുഖമില്ല കിടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ ക്ലബിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുകൊണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് എല്ലാവിധ ആശംസ അറിയിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Viceman VC George, the club president, for his presidential address. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തിയ ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് VC ജോർജിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. So any program without some entertainment will not be installing or will be live. So we have
our young Riona Susan Robin for a solo on Onam. ഒരു ഓണപ്പാട്ട് പാടി നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് റിയോണ സുസൻ റോബിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓണം വന്നല്ലോ, ഊഞ്ഞാലിട്ടല്ലോ, കോടിയുടുത്തല്ലോ, ഉണ്ണി ചാടിമറിഞ്ഞല്ലോ. കൂട്ടുകാരെ വരുന്നില്ലേ വീട്ടിലിരുന്നാലോ, സദ്യ വരും മുമ്പേ ഉണ്ണി പന്ത് കളിക്കണ്ടേ. സദ്യ വരും മുമ്പേ ഉണ്ണി പന്ത് കളിക്കണ്ടേ. ഓണം വന്നല്ലോ, ഊഞ്ഞാലിട്ടല്ലോ, കോടിയുടുത്തല്ലോ, ഉണ്ണി ചാടിമറിഞ്ഞല്ലോ. കൂട്ടുകാരെ വരുന്നില്ലേ വീട്ടിലിരുന്നാലോ, സദ്യ വരും മുമ്പേ ഉണ്ണി പന്ത് കളിക്കണ്ടേ. സദ്യ വരും മുമ്പേ ഉണ്ണി പന്ത് കളിക്കണ്ടേ. താങ്ക് യു റിയോണ. വളരെ സുന്ദരമായ പാട്ട്. റിയോണയ്ക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടു ദ മദർ ഓഫ് റിയോണ, രോഷിനിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പങ്കുണ്ട്. നന്ദി. ഓക്കെ, നൗ വി ഹാവ് ദ ഇൻഡക്റ്റിംഗ് ഓഫീസർ Dr. Saji Kurian here. So Greshma M. George will have an introduction about the inducting officer, about Viceman Dr. Saji Kurian, District Governor. Okay. Profile of DG, Viceman PWAF Dr. Saji Kurian. Viceman PWAF Dr. Saji Kurian was born to Mr. N.C. Kurian and Mrs. Mariama Kurian in the Neelam Keril Tekemuril family on July 30, 1973 in Tinsang, Nagaland. He is a dental surgeon by profession, practicing since 1997. He joined Wisdom in 2011 and too tall as a member of the Wiseman's Club of Maniculam. In Wisdom, he has served the movement diligently by holding various responsible portfolios. District Secretary, ASD, RPM, RSD many times, including the sports last year and DSD. He has won several regional and district awards for being the best president and secretary of the Wiseman's Club of Maniculam. The positions held in social and religious organizations: President of the Indian Dental Association, Tiruvalla to 2017, President of Hope Charitable Trust, Pathanamthitta, President of the Human Rights Protection Forum, PTA, Governing Council Member, Asha Bhavan Korimala, Executive Member, Committee Member, Red Cross Tiruvalla, Executive Committee Member, Samanya Tiruvalla, Secretary, Appam Tiruvalla, Special School Get Together Tiruvalla. He is married to Vice Srimati Shobha Saji, a special educator by profession, and they are blessed with a daughter and a son. Their daughter, Dr. Dia Mariam Jacob, has completed her BDS, and their son, Eldoki Jacob, is graduating in Canada. Thank you. താങ്ക് യു ഗ്രേഷ്മ. നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സജി കുര്യൻ വളരെയധികം മഹിമയുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഒത്തിരിയധികം പൊസിഷൻ, ഹീ ഈസ് ഹോൾഡിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് പൊസിഷൻ. And ഗുഡ് ഈവനിങ് യു ഓൾ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വൈസ്മൻ വി സി ജോസ് സാർ, നമ്മളുടെ അടുത്ത വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ നയിക്കാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ചെങ്ങന്നൂരിൻ്റെ ക്ലബിൻ്റെ വളരെ ആക്റ്റീവ് മെമ്പറായ വൈസ്മൻ ജോൺ ഫിലിപ്പ് സാറ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് സെക്രട്ടറി വൈസ്മൻ എ ബി ജേക്കബ്, വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ഈ ക്ലബിൻ്റെ ഒരു നെടുന്തൂണായ ചാർട്ടർ മെമ്പർ, ചാർട്ടർ പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ്മൻ ജോൺ വർഗീസ്, നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ റൈച്ചാൻ വിളിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിജി പണിക്കർ സാറ്,
ചെങ്ങന്നൂരിൻ്റെ ശക്തനായ സെക്രട്ടറി വൈസ്മെൻ റിജോ ജോൺ, വളരെ ചിട്ടയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുന്ന ട്രഷറർ, ചെങ്ങന്നൂരിൻ്റെ ട്രഷറർ വൈസ്മെൻ പി കെ കുര്യൻ സാറ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട തമ്പിച്ചായന്, കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വൈസ്മെനറ്റ്സ്, വൈസ്ലിങ്സ്, എല്ലാവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഓണത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേരുന്നു. താങ്ക് യു മോളെ രേഷ്മ, താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഇൻട്രഡക്ഷൻ. സോറി ഗ്രീഷ്മ. ആൻഡ് പപ്പ പറഞ്ഞു യു ഫിനിഷ്ഡ് യുവർ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി, ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. നമ്മളിന്ന് നമ്മളുടെ ഒരു കുടുംബ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ചില അസൗകര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വരും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കുറവ് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. വളരെ ശക്തമായിട്ട്, വളരെ പ്രതീക്ഷ, ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ് നമ്മുടെ ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബ്ബ്. വളരെ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സുള്ള ഒരു ക്ലബ്ബാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ ക്ലബിൽ നിന്നും ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്കും റീജിയനിലേക്കും ഇൻ്റർനാഷണലിലേക്കും ഒക്കെ നല്ല ലീഡേഴ്സ് വരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ആശംസിക്കുന്നു. മുമ്പേ വി സി ജോസ് സാറ് ഒരു വിഷമം പറഞ്ഞു, റീജിയനിലോട്ട് പോയ സാറിനെ ഇനി എങ്ങനെ പ്രസിഡൻ്റ് ആക്കുന്നതെന്ന്. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറാക്കാം. ഞങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ദിവസം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വർഷം 3 മാസം, ഈ വൈസ്ഡം ഇയറിൻ്റെ 3 മാസം നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈ 3 മാസം കൊണ്ട് ക്ലബ്സ് വളരെയധികം നല്ല കുറേ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ട്സ് പൂർത്തിയാക്കി. പ്രത്യേകിച്ച് ചെങ്ങന്നൂർ ടൗണ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രതിസന്ധിയിലിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ചെങ്ങന്നൂർ ക്ലബ്ബ് ഉൾപ്പെടെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രതിസന്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലബ്ബ് ചെങ്ങന്നൂർ ടൗണ് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ നാണംകേടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മെമ്പർഷിപ്പ് കുറച്ച് താഴോട്ട് പോയെങ്കിലും വൈസ് വുമൺ ആവുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനെക്കാട്ടിലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിനെക്കാട്ടിലും മുകളിലോട്ട് ഉള്ളൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ എത്തിച്ചതിന് നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിച്ചത് ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ. അതിനോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രത്യേകം ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. 5 പുതിയ മെമ്പേഴ്സ്, 2 വൈസ് വുമൺ, ഒരു PWF. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ഈ ഒരു 3 മാസം കൊണ്ട് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്? അത് എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ. അതിന് വീണ്ടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബാണ്. അതിൽ പുതിയതായി വന്ന മെമ്പേഴ്സിനെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ അർഹതപ്പെട്ട വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലബിലേക്കാണ് പുതിയ മെമ്പേഴ്സ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതിന് ഈ സമയത്ത് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അറിയിക്കുന്നു. കാര്യം നമുക്ക് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ശക്തമായിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് തമ്പിച്ചാനെ പോലുള്ള നെടും തൂണായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് റീഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് വൈസ് ലിങ്സിനോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഈ ക്ലബിന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പിന്തുണ, നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ 2
കഴിയുമെങ്കിൽ മാക്സിമം വൈസ്ലിങ്സ് അതിന് പങ്കെടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഒരു യൂത്ത് ക്യാമ്പ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു യൂത്ത് ക്യാമ്പിന് ഉള്ള ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂത്ത് ക്യാമ്പിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോള് അടൂർ ക്ലബിലുള്ളതാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ വൈസ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നടന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഏകദേശം 140 കൂടുതൽ വൈസ് മിനിറ്റ്സ് ഇന്ന് അവിടെ പങ്കെടുത്തു. അവിടെ ആ മോള് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഒരു ചാൻസ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ വരെ പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസാണ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ യൂത്ത് ക്യാമ്പിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് റീജിയൻ്റെ യൂത്ത് ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, ഏരിയയുടെ ക്യാമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അവിടുന്ന് നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ വരെ പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വേദിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ദയവായി യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് വൈസ്ലിങ്സിനെ ഒക്ടോബർ 2 തിരുവല്ലയിൽ നടക്കുന്ന യൂത്ത് ക്യാമ്പിൽ, YMCA നടക്കുന്ന യൂത്ത് ക്യാമ്പിൽ രാവിലെ 9:30 പ്രത്യേകം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയും 3 മാസം, ഞാൻ പറഞ്ഞു 3 മാസം കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനിയും വരാൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാംസ്, നമുക്ക് ഇനിയും ഡിസ്ട്രിക്ട് കൾച്ചറൽ, ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്പോർട്സ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടെ വൈസ് മിനിറ്റ്സിൻ്റെ മുൻപാകെ വെക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മളൊരു കരോൾ മത്സരവും ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേ, December 8 ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേയുടെ അന്ന് ഒരു കരോൾ മത്സരവും ഒരു ഫാമിലി ഫെസ്റ്റും എല്ലാമായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു പറ്റം ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെ ഒരു പക്ഷേ ക്ലബിലേക്ക് കൂടുതൽ സജീവമാക്കാൻ, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി സജീവമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു പാട്ടിനായിട്ട്, ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കുറച്ച് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് നമുക്ക് കാണാനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ബന്ധങ്ങൾ, ഈ ബന്ധങ്ങളാണ് നമ്മളെ എപ്പോഴും ഊട്ടിയുയർത്തി നിർത്തുന്നതും വീണ്ടും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും. നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമാകാനുള്ള സാധ്യത അപ്രകാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ക്യാഷ് അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് കരോൾ ടീമിന് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ക്ലബ്സ് മാത്രമേ പങ്കെടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണം. വരുന്ന കൾച്ചറൽ മീറ്റിലും കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഇനിയും വരുന്ന മാസങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല പിന്തുണ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. നല്ല പിന്തുണ ഉണ്ടാവണം. ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്സിൽ നിന്നും നല്ല ലീഡേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്കും റീജിയനിലേക്കുമൊക്കെ കടന്നു വരണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നെ ഒരു ചുമതലയും കൂടെ ഇന്ന് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു DJയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പുതിയ മെമ്പേഴ്സിനെ ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം 5 മെമ്പേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജി സാറിനെ ഒന്നൊരിക്കൽ കൂടി വിളിക്കുന്നു. ഇൻഡക്റ്റിംഗ് ഓഫീസർ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സജി കുര്യൻ്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ഇന്ന് ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ്. നമുക്ക് ആക്ച്വലി 7 പേരാണ് ഇന്ന് ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിലൊരാൾ നേരത്തെ ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. നേരത്തെ അദ്ദേഹം ഇൻഡക്റ്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച്. സോ വി ഹാവ് 6 in numbers. ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് 6 in numbers ഒരാൾ അസൗകര്യം കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം നമുക്ക് 5 പേര് ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് വൈസ്മാൻ സണ്ണി തോമസ്, അദ്ദേഹം കീക്കാട്ടിൽ കുടുംബമാണ്, വാഴാർമംഗലം, കല്ലിശ്ശേരി. ഇവിടെ ചെങ്ങന്നൂർ മേഖലയിൽ തന്നെ ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ സണ്ണി തോമസ് ഏകദേശം 64 വയസ്സുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മേഴ്സി സണ്ണി, 3 മക്കളാണുള്ളത്. മൂത്തയാൾ മകൻ സെബിൻ തോമസ് സണ്ണി, BTech സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിസിനസ് രംഗത്ത് തന്നെയുണ്ട്. വൈഫ് ഷാമിനി ഡോക്ടർ KM ചെറിയാനിൽ സ്റ്റാഫ് നഴ്സാണ്. രണ്ടാമത്തെ സെമി ആനി സണ്ണി, മകളാണ്.
ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ബിരുദമെടുത്തിട്ട് ഷീ ഈസ് മാരീഡ് ടു ഡിനോ. മൂന്നാമത്തെ മകൾ ഷെലിൻ ശോശാമ്മ സണ്ണി is a MBA graduate, a master's degree in business administration, and she is married to Chikku. ശ്രീ സണ്ണി തോമസിനെ മുന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ശ്രീ രഞ്ജി കെ രാജുവാണ്, കണ്ണാട്ടു വടക്കേതിൽ, ആല PO, ചെങ്ങന്നൂർ. ഹീസ് എ ഡിപ്ലോമ ഹോൾഡർ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് രംഗത്ത് തന്നെയാണ്, എറണാകുളം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ്. 41 വയസ്സ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ജെയ്നി ജെയിംസ് ബോംബെയിൽ റിലയൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ നഴ്സാണ്. 2 മക്കളുണ്ട്. ആൽവിന രഞ്ജി പേരിശ്ശേരി ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ആൽബിൻ രഞ്ജി പേരിശ്ശേരി സ്കൂളിൽ തന്നെ UKG പഠിക്കുന്നു. രഞ്ജി കെ രാജനെ മുന്നോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. കുടുംബം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ. ബോംബെയിൽ. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ജിതിൻ വർഗീസ്, മണലിൽ, ചെങ്ങന്നൂർ. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൊമേഴ്സിലെ ബിരുദധാരിയാണ്. കർണാടക ഫിനാൻസസിൻ്റെ PRO ആയിട്ട് ചെങ്ങന്നൂരിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഷെറിൻ ജോർജ് പുത്തങ്കാവ് രത്നദീപം സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ്. ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, 3 വയസ്സുള്ള എഡ്വിൻ ജിതിൻ. അവർ കുടുംബമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജിതിനെയും മുന്നോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ജിതിനാണ് ഞങ്ങളുടെ യങ് ടർക്ക്, ഈസ് എ പ്രോമിസിങ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഫാമിലി ഇനി നമുക്ക് 2 വൈസ് വുമണാണ്. വൈസ് മെനറ്റിൽ നിന്ന് വൈസ് വുമണിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മളുടെ തന്നെ മെമ്പറായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വൈസ്മാൻ മോൻസി ജോസഫിൻ്റെ ഭാര്യ മെറിൻ മോൻസി, മോഡിയിൽ, പൂത്തമേട്ടിൽ, ചെങ്ങന്നൂർ. വൈസ്മാൻ മോൻസിയെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബിലേക്ക് ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ദുബായിൽ എൻജിനീയർ ആയിരുന്നു ബൈ പ്രൊഫഷൻ, NRI, ബിസിനസ്മാൻ. എല്ലാ തരത്തിലും പ്രഗത്ഭനായ ആളാണ്, ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈസ് വുമണാവുന്ന മെറിൻ മോൻസിയെയും മുൻപിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്കലാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് വേണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ വേണ്ടല്ലോ. ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഭാര്യയാണ് വൈസ് വുമൺ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഷെർലി ജോർജ്, ബംഗാളിൽ, എടനാട്, ചെങ്ങന്നൂർ. ഇതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പരിചയത്തിലും പിന്നെ എല്ലാവരും അറിവിലുമുള്ള ആളാണ്. ഇവിടെ മീറ്റിങ്ങിലെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇപ്പോൾ അസുഖമായതുകൊണ്ട് മാത്രം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം അവരുടെ മക്കൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ നമ്മുടെ വൈസ്ഡത്തിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ആണ് ഇന്നത്തെ. തുടർന്നുള്ള പരിപാടിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടറിനെ. താങ്ക് യു ജിജി സാർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട പുതിയ മെമ്പേഴ്സ്, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക്, ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈസ്മെൻ ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കുടുംബമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ജിതിൻ ആൻഡ് ഫാമിലി, പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലിയായിട്ട് വന്ന ജിതിനെ എല്ലാവരും നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കണം. ബാക്കിയുള്ളവരും ഫാമിലിയായിട്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള ഫംഗ്ഷനിൽ വരും. അപ്പോൾ ഫാമിലിയാണ് നമ്മുടെ ക്ലബിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. എപ്പോഴും ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ബിയോണ്ട് ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു സ്റ്റേജിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മാറും. അതാണ് വൈസ്മെനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഫാമിലി
ഗെറ്റ് ടുഗദറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതെ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, വൈഫിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, ഹസ്ബൻഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കുടുംബമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവരെയും, ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് പക്ഷേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്, അതിലേക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യമായി നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിയുടെ അഭാവത്തിൽ പ്രസിഡന്റിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സർ, ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ മെമ്പേഴ്സിനെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് എല്ലാവരും സമ്മതിച്ച് തീരുമാനിച്ചതല്ലേ? ആണല്ലോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Fellow wise men, inductees and distinguished guests, it means something to be a wise man. First, it means to be an idealist. The basic of our membership is unselfishness of character. One who seeks to ally himself with active idealism in order to increase his effectiveness in serving his fellow men will find his richest opportunity with Wise Men's Club. ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലബിൽ. അത് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാക്കിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ്, ടു ബി എ വൈസ് മെൻ മീൻസ് ടു ബി പാർട്ട്ണർ ഇൻ സർവീസ് വിത്ത് YMCA. The wise men understand the YMCA is as an association, a union of persons acting together for a common purpose, together with the Wise Men International. The central purpose of both this organization is to serve by delegating active personal and united effort in building a better world for all mankind. YMCAയുടെ തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് വൈസ് മെൻ. പക്ഷേ വൈസ് മെൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, നമ്മൾക്ക് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെയും, എല്ലാ ബി ഇറ്റ് മെൻ ഓർ വിമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാസ്റ്റ്, ക്രീഡ്, ഇതൊന്നും ഇവിടെ ബാധകമല്ല. എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, മനോഹരമായൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. സെക്കൻഡ് ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ചെയ്യാം. തേർഡ്, ടു ബി എ വൈസ് മെൻ means to be world-minded all over the world. There are brother wise men clubs, all imbibed with the same idealism, all working quietly and earnestly for the same objective to achieve the ideal of international and interracial justice. മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർനാഷണലി 70ഓളം കൺട്രിയിൽ, അതിൽ കൂടുതലുള്ള കൺട്രീസിലുണ്ട്. നമ്മുടെ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ 100ഓളം കൺട്രിയിലേക്കാണ് ഇപ്പം പോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. മെമ്പർഷിപ്പ് ഡബിളാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. അതിന് പ്രകാരം ലോകത്തിലെ എവിടെ ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടായാലും അതിൻ്റെ എല്ലാം ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ്: മനുഷ്യരുടെ നല്ല നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. തേർഡ് ക്യാൻഡിൽ. Fourth, to be wise men means to acknowledge the duty that accompanies every right. This motto was adopted by wise men because of the tendency of most people to insist upon full enjoyment of the rights, while remaining forgetful of the corresponding duties giving validity to such rights. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ തന്നെ നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ അപ്രകാരമാണ്. പക്ഷേ കടമയോടൊപ്പം, നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾക്കോടൊപ്പം തന്നെ കടമകളും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വൈസ്മെനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനം നൽകുന്ന, അതിൻ്റെ മോട്ടോ തന്നെ അതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഫോർത്ത്, to be a wise man means to be enthusiastically active. Our constitution says there shall be only one class of member, that is active. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനാക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മെമ്പർ ഇല്ല. എല്ലാവരും ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത. സോ ഈ 5 കാര്യങ്ങളും
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലബിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എത്തിയതിന് പ്രത്യേകം സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ പ്ലീസ്. As the inducting officer in this function, it's my duty to ask certain questions bringing out the obligation you are undertaking today by becoming a member of this club. ചെറിയ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യെസ് പറയുക. Having satisfied yourselves about the standing of the Wiseman Club, are you joining it your free will and accord? നിങ്ങളുടെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ആരും പ്രഷർ ചെലുത്താതെ സ്വന്തമായിട്ടെടുത്ത ഒരു തീരുമാനമല്ലേ ഇത്, ഈ ക്ലബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്? വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. So, do you agree to abide by the constitution and bylaws of the club? Yes? Do you promise to do your best to attend all meetings regularly? Do you promise to serve on committees where your efforts are needed? നമ്മുടെ പല മേഖലകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അത് എല്ലാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും സ്വയമേ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് അതെല്ലാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ മറ്റൊരു കാര്യം. Do you promise to further the interest of the club in its undertaking? Do you promise to support the objectives of the club? That being so, will you please raise your right hand and repeat the pledge after me? ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞ് അത് ആവർത്തിച്ചാൽ മതി. I, പേരുകൾ പറയുക, shall do my best to be a worthy member of Wiseman's Club of Chenganur Town and to carry out faithfully the obligations I have undertaken, so help me God. Having made this public affirmation, you are now entitled to wear the emblem of Wiseman. നമ്മുടെ ഈ ഒരു എംബ്ലം അത് നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റായിട്ട് പല രീതിയിൽ കിട്ടും. ഈ തരുന്ന പിൻ നമ്മൾ ഓരോ ഫങ്ഷൻസിനും വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു പ്രൗഡ് വൈസ്മെൻ ആണെന്ന് കാണിക്കുന്ന, നമ്മളുടെ ക്ലബ് മീറ്റിങ്സിലും നമ്മളുടെ കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലുള്ള മീറ്റിങ്സാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മീറ്റിങ്സ്, അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലോട്ടുള്ള മീറ്റിങ്സാണ് റീജിയണൽ മീറ്റിങ്സ്, കൺവെൻഷൻസ്, ഏരിയ കൺവെൻഷൻസ് ഒക്കെ. നമ്മളെവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ പിൻ നിങ്ങൾ കുത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ആ ഫങ്ഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ളത്. അപ്പം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇന്ന് ആ പിൻ നൽകുവാനായി പുതിയ മെമ്പേഴ്സിന് ലോഗോ ബട്ടൺ നൽകുന്ന അവസരമാണിത്. A certificate of appreciation to Marin Monsi by DG.
വൈസ് വുമൺ മെറിൻ മോൻസിംഗ്. വൈസ് വുമണായിട്ട് മാറിയ ഷേർലി ജോർജിനുള്ള വൈസ് വുമൺ ഷേർലി ജോർജിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ മകൾ ഗ്രീഷ്മ DGയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. വൈസ് വുമൺ ഷേർലി ജോർജിനുള്ളത്. Thank you, Dr. Saji Kurian, the District Governor, for having done the induction of the new members. ഇനിയും മുതൽ വൈസ് മെൻ ആണുങ്ങളെ വൈസ് മെൻ എന്നായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫീമെയിൽസിനെ വൈഫിനെ സ്പൗസിനെ വൈസ് മെനറ്റ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടും. കുഞ്ഞിനെ വൈസ് ലിംഗ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടും. അപ്പം നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്, വൈസ് മെനറ്റ്സിനായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്, വൈസ് മെന്നായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ധാരാളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിനോടൊപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ സഹകരിച്ച എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിനും ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിനും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമ്മൾ ഫെലിസിറ്റേഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു പാട്ടുപാടി ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിയാൻ തോമസ് റോബിൻ. സോറി, ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ. റിയോണ, നല്ല സോങ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ലൊരു കൈയടി ഓടിച്ചു എല്ലാവരും ഒന്ന്. ഇതളെ നീ സ്നേഹത്തിൽ വാടിത്തീരല്ലേ, വെറുതെ നിന്നോരത്തെന്നും കൂടാനോർത്തല്ലേ, നിറയെ പൂക്കുന്നൻ തീര മോഹത്തുമ്പാലെ ഇനിയും നിന്നുള്ളം നോവല്ലേ. അകലെ കനവിനരികെ ഇരുവഴികളിൽ മനസ്സൊഴുകവേ, മുകിലേ ഈ പൂവിന്മേലെ മെല്ലെ പെയ്യല്ലേ, പടരും എൻ സ്നേഹത്തീയെ പാടെ മായ്ക്കാതെ, ആകമേ ആളുന്ന തീയിനർത്ഥം കാണാതെ, ഇനി നീ എങ്ങെങ്ങും മായല്ലേ. പകലും പകലും ഇരവും വെറുതെ ഒഴുകി, ഉടലും ഉയിരും അറിയാതുരുകി, ഇനിയുണരുമ്പോഴൻ പകൽ തൊടു ഇതളേ, ഇതളേ നീ സ്നേഹത്തിൽ വാടിത്തീരല്ലേ, വെറുതെ നിന്നോരത്തെന്നും കൂടാനോർത്തല്ലേ, നിറയെ പൂക്കുന്നെന്തിര മോഹത്തുമ്പാലെ ഇനിയും നിന്നുള്ളം നോവല്ലേ. അകലെ കനവിനരികെ ഇരുവഴികളിൽ മനസ്സൊഴുകവേ. Elect for the felicitations. ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് വൈസ്മൻ ജോൺ ഫിലിപ്പ് DG എലക്റ്റിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ആദ്യം തന്നെ ഒരു താമസിച്ചു പോയെങ്കിലും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ഒരു ഓണം ആശംസിക്കുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒരു അത്തപ്പൂവടെ ഇട്ടത് കണ്ടു. നമ്മുടെ പ്രസിഡൻ്റെ മകൾ ഗ്രീഷ്മയും ടീമുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായി. അവരെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വൈസ്മൻ VC ജോർജ് അവർകൾ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ
വിശിഷ്ടാതിഥി ഇൻഡക്ഷൻ ഓഫീസർ കൂടിയായ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ വൈസ്മെൻ സജി കുര്യൻ അവർകൾ, ഡിസ്ട്രിക്ട് സെക്രട്ടറി ബഹുമാന്യനായ വൈസ്മെൻ എബി ജേക്കബ് അവർകൾ, ഈ ക്ലബിൻ്റെ ചാർട്ടർ മെമ്പർ, ചാർട്ടർ പ്രസിഡൻറ്റ്, ഏകദേശം 9 വർഷത്തോളം പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഈ ക്ലബിനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച റീജിയണൽ ബുള്ളറ്റിൻ എഡിറ്റർ കൂടിയായ ഏറ്റവും ബഹുമാനീയനായ വൈസ്മെൻ ജോൺ വർഗീസ് അവർകൾ, ചെങ്ങന്നൂർ വൈസ്മെൻ ക്ലബിൻ്റെ സെക്രട്ടറി, ചെങ്ങന്നൂർ നഗരസഭയുടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയായ റിജോ ജോൺ ജോർജ് അവർകൾ, ചെങ്ങന്നൂർ വൈസ്മെൻ ക്ലബിൻ്റെ ട്രഷറർ വൈസ്മെൻ പി കെ കുര്യൻ അവർകൾ, ഈ ക്ലബിൻ്റെ ചാർട്ടർ മെമ്പർ കൂടിയായ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തമ്പിച്ചാൻ വൈസ്മെൻ വി ജെ ചാക്കോ അവർകൾ, ഇന്നത്തെ ക്ലബിൻ്റെ കമ്പയർ ചെയ്ത സ്വാഗത പ്രസംഗം ആശംസിച്ച വൈസ്മെൻ ജിജി പണിക്കർ, ക്ലബിൻ്റെ ട്രഷറർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് ഈ ക്ലബിൽ അംഗത്വം എടുത്ത എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ കൂടിയായ സണ്ണി തോമസ്, ഇനി വൈസ്മെൻ സണ്ണി തോമസ് അല്ലേ സാറേ, വൈസ്മെൻ സണ്ണി തോമസ് അവർകൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈസ്മെൻ രഞ്ജി പി രാജൻ അല്ലേ, രഞ്ജി കെ രാജൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈസ്മെൻ ജിതിൻ വർഗീസ്, ശരിയാണ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈസ് വുമണായിട്ടിരുന്ന ഇന്ന് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മോൻസി ജോസഫിൻ്റെ സഹധർമ്മിണി വൈസ് വുമൺ മെറിൻ മോൻസി, മറ്റ് സ്നേഹമുള്ള വൈസ്മെൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഈ ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ വൈസ്മെൻ ക്ലബിൻ്റെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ മീറ്റിങ്ങിൽ DG എലക്റ്റായ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലുള്ള നന്ദി സ്നേഹം ഞാൻ ആദ്യമേ പ്രസിഡന്റും ടീമിനെ അറിയിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഈ ചാർട്ടർ മെമ്പറായ ജോൺ വർഗീസിനെയും ഗ്രഹ ബിൽഡേഴ്സിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട VC ജോർജിനെയും ചാർട്ടർ മെമ്പറായ പ്രിയപ്പെട്ട തമ്പിച്ചാനെയൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല സ്നേഹബന്ധമുണ്ടെനിക്ക്. ഞങ്ങൾ ചെങ്ങന്നൂർ വൈസ്മെൻ ക്ലബിലെ മെമ്പറാണെങ്കിലും ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ വൈസ്മെൻ ക്ലബ്ബ് എന്ന് ഇത് തുടക്കം കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 2 വർഷത്തിനകം അവരൊരു മെഗാ എന്തുവായിരുന്നു എൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു, മെഗാ ക്യാമ്പ്, ഒരു മെഗാ ഷോ, കാരുണ്യം എന്നുള്ള പേരിലൊരു മെഗാ ഷോ നടത്തി. അത് ചെങ്ങന്നൂരിലെ വൈസ്മെൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വലിയൊരു മൈലേജ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വലിയൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു. 22 ലക്ഷം രൂപ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ല. 2014 അത്രമാത്രം നല്ല രീതിയിൽ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച് മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു സംഘടനയാണ് ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ വൈസ്മെൻ ക്ലബ്ബ്. എന്നിരുന്നാൽ 2018 വെള്ളപ്പൊക്കവും 2020 കോവിഡും ഒക്കെ എല്ലാ സംഘടനയ്ക്കും ഉണ്ടായ ഒരു ക്ഷീണം അവർക്കും ഉണ്ടായി എന്നുള്ള സത്യമാണ്. എന്നിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ അല്പം കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. പ്രസിഡന്റ് പറയുണ്ടായില്ല, അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അല്പം സ്ഥലം മേടിച്ച് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് വന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക. നല്ല തീരുമാനമാണ്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാക്സിമം ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക, ഫിക്സഡിൽ ഇടുക, അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് മേടിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇതും ചെങ്ങന്നൂർ വൈസ്മെൻ ക്ലബ്ബാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് AC ഉള്ള മനോഹരമായ ഈ ഹാളിൽ മീറ്റിംഗ് നടത്താം.
അതിൻ്റെ റെൻറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ മീറ്റിങ്ങിൽ പാസ്സാക്കിയത് മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഒരു കാരണവശാലും മേടിക്കരുത്, ചെറിയൊരു റെൻറ്റ് മേടിക്കുക. കാരണം ഇതിൻ്റെ AC കറണ്ട് ചാർജൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോകണ്ടേ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനൊരു ഹോൾ ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബിന് വളരെ നല്ലതാണ്. കൂടുതലും മെമ്പേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ആകർഷിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുവരട്ടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും ശക്തമായി നല്ലൊരു ടീമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയണം. കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ള കുടുംബമാണല്ലോ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബം. അപ്പം വൈസ്മെൻ കുടുംബം ചെങ്ങന്നൂർ ടൗണിൽ കൂടുതൽ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് വരണം. വൈസ്മെൻ ക്ലബ്ബ് തുടക്കത്തിൽ പോലും ഞങ്ങളുടെ വൈസ്മെൻ ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി, ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ വൈസ്മെൻ ക്ലബ്ബാണ് നമ്മുടെ വൈസ്മെൻ ക്ലബ്ബാണ് എന്നുള്ള ഏറ്റവും സീനിയർ മോസ്റ്റ് എന്നുള്ള സംശയം പലർക്കും ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ രണ്ട് ക്ലബ്ബും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ക്ലബ്ബുകൾ. എന്നോട് പറഞ്ഞു വൈസ്മെൻ ടൗൺ ക്ലബ്ബും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെങ്ങന്നൂർ വൈസ്മെൻ ക്ലബ്ബും മാതൃകാപരമായ 12 മാസവും വലിയ വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഏകദേശം 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ റിജോ ജോൺ അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്, ട്രഷറർ PK കുര്യൻ സാറുണ്ട്. അവരെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ജൂണി കുതിരവട്ടത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആരാധ്യനായ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ കരുതുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായ ലീഡറാണ് അദ്ദേഹം. വൈസ്മെൻ ക്ലബിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഒട്ടനവധി ചാരിറ്റിയൊക്കെ ചെയ്തതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ശാന്തനായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ കരുതുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടതായ പിന്തുണ കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമാണ്. ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബ്ബ് ഇന്ന് 2 പേരെ വൈസ് വുമണാക്കി എന്നുള്ള വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 5 മെമ്പറിൽ 4 പേരിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം വളരെ ഹാർദവമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ DG പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് കുടുംബ ക്ലബ്ബാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മീറ്റിങ്ങുകൾ കുടുംബമായിട്ട് തന്നെ വരാൻ കഴിയുന്നത് ശ്രമിക്കണം. എന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സന്തോഷം, ആ സ്നേഹം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ വൈസ് മിനിറ്റ്സൊക്കെ ഒന്നിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കും, പരിചയപ്പെടും, ഫോൺ നമ്പർ കൈമാറി ഒരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബമായിട്ട് തന്നെ മീറ്റിങ്ങുകൾ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കണം. ഈ വർഷം ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് വളരെ മാതൃകാപരമായ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ അടുത്ത വർഷം ഞാനും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറായിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ ദൈവം ഒരു അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിട്ട് പോവുള്ളൂ. അല്ലാതെ അടുത്ത വർഷം നല്ലതായിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിരുന്നാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഈ വർഷം നല്ല ശക്തമായിട്ട് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്ത വർഷവും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പോവുകയുള്ളൂ. അവിടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം പ്രസിഡന്റ് കൊടുക്കണം. പ്രസിഡന്റ് ചില പ്രയാസങ്ങൾ അവിടെ പങ്കിട്ടു. എന്താണെന്നുള്ള ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു വിഷയമാണ്. പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാൽ പോലും പല ആൾക്കാരും വരില്ല. അപ്പം ഞാൻ വന്നവൻ പറഞ്ഞ് ഈ പള്ളിയിലൊക്കെ കമ്മിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും വരും. ഫുൾ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇന്നലെ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടു, 2 മണിക്ക് പറഞ്ഞ് 4:30 മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അച്ഛാ വരണേന്ന്. എൻ്റെ എല്ലാ പണിസ്ഥലത്തും ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഉഴപ്പിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു. കാരണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇത്രയും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന വൈസ്മെൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു മെമ്പർ ആയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനിക്കാവുന്ന വലിയ സംഗതി തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിച്ച് പ്രസിഡന്റ് വേണ്ടതായ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താലേ അവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പല ആൾക്കാരും പറയും നല്ലൊരു കഴിവുള്ള പ്രസിഡന്റ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരുടെ വലങ്കയും ഇടങ്കയും ഒക്കെ നമ്മളെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സുമാണ്. അപ്പോൾ കുടുംബമായിട്ട് വേണ്ടതായ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താലേ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മെസ്സേജ് കണ്ടാൽ എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിലൊരു മീറ്റിംഗാണ്, എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ട് ബോർഡാണ്, അപ്പോൾ ഞാനിതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്, എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടതായ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾക്കൊരു തലപ്പനിങ്ങാട് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ ആ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം പുതിയൊരാളെടുത്ത് അദ്ദേഹം വിദേശത്തായിരുന്നു, ഇപ്പം നാട്ടിൽ വന്നേ ഉള്ളൂ.
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടോംസൺ എല്ലാവരും വിളിച്ചു. അതെന്തിനാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്? അത് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ എല്ലാവരും വരത്തില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രയും ആയിട്ടില്ല. മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തണം നമ്മൾ. പക്ഷേ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചാലൊക്കെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യം കാണും. വിളിച്ചെല്ലാം ആൾ കുറയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോട് പറയുകയാണ്, അടുത്ത പല മീറ്റിങ്ങുകൾ വന്നാലും ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ സംഘടന ഈ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഹോള് നിറച്ച ആളായിരിക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരെ നിങ്ങളും വിളിക്കണം. പ്രസിഡന്റിനോടൊപ്പം സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും വിളിച്ചാൽ പരസ്പര ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ മാതൃകാപരമായൊരു ക്ലബ്ബായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചാർട്ടർ പ്രസിഡൻ്റായ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട റെജി സാർ, അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹം റീജിയണൽ ബുള്ളറ്റിൻ എഡിറ്ററായിട്ട് വലിയൊരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്നറിയാം. സമയത്തിൻ്റെ വിഷയമൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നെ ഇത്രയും നേരം സഹിച്ച നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരോടുള്ള സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ഓണ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് വൈസ്മാൻ. Thank you, Wiseman John Philip, DG elect. The big shot for the next Wisdom year. Okay. Now we have Wiseman A.B. Jacob, the Secretary for the District 2, for the felicitation. ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ്, ഏറ്റവും ബഹുമാനീയനായ വൈസ്മൻ VC ജോർജ് സാറ്, സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂർ റീജിയൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് 2-ൻ്റെ ഗവർണർ വൈസ്മൻ ഡോക്ടർ സജി കുര്യൻ, 2025-26 വർഷം ഡിസ്ട്രിക്ട് 2-നെ നയിക്കാൻ നിയോഗിതനായിരിക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഇലക്ട് വൈസ്മൻ ജോൺ ഫിലിപ്പ് സാർ, റീജിയണൽ ബുള്ളറ്റിൻ എഡിറ്റർ വൈസ്മൻ ജോൺ വർഗീസ് സാർ, ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബിൻ്റെ ട്രഷറർ, ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ സംഘാടകൻ കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ്മൻ ജിജി പണിക്കർ, ചെങ്ങന്നൂർ ക്ലബിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ, ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബിൻ്റെ വൈസ്മൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, 50 വർഷം പാരമ്പര്യമുള്ള ചെങ്ങന്നൂർ ക്ലബ്ബ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബ്ബ് 10 വർഷം പിന്നിട്ടുവെന്ന് ബഹുമാന്യനായ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ 10 വർഷത്തെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പ്രസിഡന്റും നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച ഒരു ക്ലബ്ബാണ് ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബ്ബ്. പ്രസിഡന്റും സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞ വൈസ്മൻ ജിജി പണിക്കരും പറഞ്ഞു ഇന്ന് ആൾ കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന്. എന്നാൽ വളരെ നല്ല പരിപാടികളിലൂടെ വൈസ്മൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുതൽക്കൂട്ട് സമ്മാനിച്ച ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് അംഗബലം കൊണ്ട് കുറവാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കാണുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ വളരെ പരിചയസമ്പന്നനായ പ്രസിഡൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാർട്ടർ മെമ്പറായ ജോൺ വർഗീസ് സാറും ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട കുര്യൻ സാറ് തുടങ്ങി ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗങ്ങൾ വരെയുള്ള ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബ്ബ് എല്ലാ തരത്തിലും സമ്പന്നമായ ഒരു ക്ലബ്ബാണ്. ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ആൾ കുറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലും മന്ദീഭവിച്ചു പോകുകയൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങൾ എല്ലാ പരിപാടികളും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. എങ്കിലും വൈസ്മൻ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എല്ലാ തരം കൊണ്ടും നല്ലൊരു ഭാവി വാഗ്ദാനം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന ക്ലബ്ബാണ് ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ആൾ കൂടുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബ് നടത്തുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിൽ സ്ഥിരമായി ഒരേ ദിവസമാണ്, അതായത് എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെയും ഫിക്സഡ് ദിവസമാണ് മീറ്റിങ്ങുകൾ കൂടുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നു അത്രയും ക്ലബ്ബ് സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ 1-ാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങും, 2-ാം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിങ്ങും, 4-ാം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 7 മണിക്കും ഫാമിലി മീറ്റിങ്ങും സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട്. അറിയിപ്പ് കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ കൃത്യസമയത്ത് എല്ലാ അംഗങ്ങളും വന്നു ചേരും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നവരാണ്, പല തിരക്കുകളുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സൗകര്യമായ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡേറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മറ്റു പരിപാടികൾ മാറ്റിവെച്ച് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായകരമാകും എന്നൊരു നിർദ്ദേശം മാത്രമേ വെക്കാനുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും വളരെ ആക്റ്റീവായ അംഗങ്ങളുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും
സന്തോഷകരവും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബ് കൂടാണ് ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബ്ബ്. ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ 2 പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഓണം സെലിബ്രേഷനും ഒന്ന് ഇൻഡക്ഷൻ സെറിമണിയും. പുതിയ അംഗങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് 5 അംഗങ്ങൾ ഈ ക്ലബിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഈ മഹത്തായ വൈസ്മെൻ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സന്മനസ് കാണിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അംഗത്വം നേടാൻ കാണിച്ച നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഏറ്റവും വളരെയാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷവും ഏറ്റവും മുതൽക്കൂട്ടുമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെ വൈസ്മെൻ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അംഗത്വം എടുത്തതിൽ ഉള്ള എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ഓണം സെപ്റ്റംബർ 15-ാം തീയതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 29-ാം തീയതി നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഈ ഓണത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി? ഓണം നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂതകാലത്തിൻ്റെ നല്ല സ്മരണകളെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു മിതോളജിയുടെ ഭാഗമാണ് ഓണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓണം മാത്രമല്ല, എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഭൂതകാലത്തിലെ നല്ല ഓർമ്മകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മാവേലി നാട് വാണിടും കാലം മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ എന്നുള്ള നല്ല ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ ഏറി സന്തോഷത്തോടെ നമ്മൾ വർത്തമാനകാലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഓണം അല്ലെങ്കിൽ ആഘോഷങ്ങൾ. വർത്തമാനകാലത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ നല്ല ഓർമ്മകളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തോഷകരമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ഓരോ ആഘോഷങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ പൂക്കളം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പൂക്കളം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുക? നല്ല സന്തോഷമാണ്. ഭാവിയുടെ നല്ല ഊഷ്മളമായ നല്ലൊരു ഭാവിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് പൂക്കളം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൂതകാല സ്മരണയിലെ നല്ല ഓർമ്മകൾ പേറിക്കൊണ്ട് സന്തോഷകരമായ അല്ലെ സമൃദ്ധമായ നല്ലൊരു ഭാവി കാലത്തെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് വർത്തമാനകാലത്തിൽ സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓണം കഴിഞ്ഞ് 2-3 ആഴ്ചക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഓരോ മലയാളിയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഒരു ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ ഇത്രകാലം ഭംഗിയായി സംഘടിപ്പിച്ച നിങ്ങളെ ഇത്തരണത്തിന് അനുമോദിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ കുമ്മനാട് ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബ്ബിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടുമുള്ള നല്ല ഒരു ഓണാശംസകളും പുതുവർഷവും ഇത്തരണത്തിൽ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അമേരിക്കയിലെ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി 75 വർഷം കൊണ്ട് 1000 അംഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഒരു സർവേ ഉണ്ട്, നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണും. ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 75 വർഷം എടുത്ത് 1000 അംഗങ്ങളെ വെച്ചൊരു സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം, ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തുന്ന അംഗങ്ങൾക്കാണ് നല്ല ആരോഗ്യവും ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണ്, ഇടങ്ങളിലാണ് നല്ല സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നമ്മൾ സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തിനാണല്ലോ ഈ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വൈസ്മെൻസ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിവിധ തലങ്ങളിൽ വിവിധ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഈ വൈസ്മെൻസ് ക്ലബിൻ്റെ കൂടിവരയിൽ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഊഷ്മളമായ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പരസ്പരം സന്തോഷം കൈമാറുകയും അതിലൂടെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൈസ്മെൻസ് ക്ലബിൻ്റെ പ്രകൃതി. അതാണ് ഈ കൂടിവരവിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടം. മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ കൂടിവരവിലൂടെ നല്ല ബന്ധങ്ങളിലൂടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാൻ ഈ വൈസ്മെൻസ് പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ സാധിക്കണം. അത് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് വൈസ്മെൻസ് പ്രസ്ഥാനം കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലവും നമ്മൾക്കേവർക്കും സന്തോഷകരവുമാകുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾക്കേവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബ്ബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് 2 നൽകുന്ന എല്ലാ പിന്തുണയ്ക്കും, പലപ്പോഴും പ്രസിഡന്റിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ തന്നെ വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. അതിലുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവരുമായ പുതിയൊരു നല്ല വൈഷ്ണവ് ഇയർ ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സഹപാഠിയും എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുമായ മോൻസിയെ കണ്ടു. നല്ല ഒരു പഴയ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുന്നതിനും ഇത്തരണത്തിൽ സാധിച്ചു. അതിലുള്ള സന്തോഷം ഇത്തരണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്നും വൈസ്മെൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായ സഹകരണം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. ജയ് വൈസ്മെൻ. Thank you, Wiseman A.B. Jacob, for your captivating words. Now we have the final felicitation, and that is the best sought after, that is Wiseman John Varghese, the regional bulletin editor, the past president of the club. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ,
ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് VC ജോർജ്, നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള DG വൈസ്മൻ ഡോക്ടർ സജി കുര്യൻ, DG എലക്റ്റ് ജോൺ ഫിലിപ്പ്, നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് സെക്രട്ടറി എബി ജേക്കബ്, ചെങ്ങന്നൂർ ക്ലബിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ശ്രീ റിജോ ജോൺ, ട്രഷറർ PK കുര്യൻ, ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ അംഗമായ ശ്രീ തമ്പിച്ചായന്, ഞങ്ങളുടെ ഊർജ്ജസ്വലനായ ട്രഷറർ ശ്രീ വൈസ്മൻ ജിജി പണിക്കർ, പുതിയതായി വന്ന മെമ്പേഴ്സ്, ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി, ഇവിടെ ഇവരെല്ലാവരും വളരെ കാര്യമായിട്ട് ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കണം, എന്താണ് ക്ലബിലെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാലാണ് ഈ ക്ലബ്ബ് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളിതൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ക്ലബിൽ വരിക, പിന്നെ വരാതിരിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പ്രവണതകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യം. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ, ഒരു നല്ല കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകുക, ആ കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടെ ചാരിറ്റി ചെയ്യുക, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആ ലക്ഷ്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പം എന്തോ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത അവർ ഇപ്രാവശ്യം വന്നില്ല എങ്കിലും അടുത്ത മീറ്റിങ്ങിൽ കുടുംബമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വരും, തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പുണ്ട്. പുതിയ 2 പേരോട് ഇനി വരുന്നുണ്ട്. പഴയ ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയത്തില്ല, എല്ലാവരും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് എല്ലാവരെയും വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ DG അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ കണ്ടുപഠിക്കണം. എന്ത് സൗമ്യമായിട്ടാണ് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നത്, എന്ത് സൗമ്യമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനോടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശക്തരാകുകയാണ്. അദ്ദേഹം തരുന്ന ഊർജം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കാണാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റിനെ വിളിച്ച കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറി കൂടെ നിൽക്കുന്നു. അവരുടെ 2 പേരുടെയും പ്രവർത്തനം അതിശക്തമാണ്, നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിലുപരിയായിട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മുടെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് സാർ നമ്മുടെ ക്ലബിനെ സ്വന്തം ക്ലബ്ബായ ചെങ്ങന്നൂർ ക്ലബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇന്ന് വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടെയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത്, റജിക്ക് അറിയാമല്ലോ എൻ്റെ കാര്യം. ഞാൻ അറിഞ്ഞത് രാവിലെയാണ്. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥിതിയിൽ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എത്തിയേനി 100% പുള്ളിയെ ഇതിന് മുമ്പേ മീറ്റിങ്ങിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ തരുന്ന പ്രചോദനങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു ക്ലബ്ബ് ഉണ്ടായാൽ ആ ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിശക്തമായ ഒരു ക്ലബ്ബായിട്ട് മാറും. നമുക്കറിയാം, 50 വർഷമായ ചെങ്ങന്നൂർ ക്ലബ്ബ് നമ്മുടെ എൻ്റെ വല്യപ്പൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടുപഠിക്കണം നമ്മൾ. എന്ത് ശക്തമായിട്ടാണ് അവർ, എന്ത് നല്ല രീതിയിലാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇന്ന് വൈസ്മെൻസിൻ്റെ റീജിയണൽ വൈസ്മെൻസ് മീറ്റായിരുന്നു. ഞാനിന്ന് എന്നെ ബുള്ളറ്റിൻ എഡിറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ഞാനവിടെ ചെന്നിരുന്നു. നമ്മളൊന്ന് കാണണം ഓരോ ക്ലബ്ബുകാരുടെ ആ ഊർജം, ഓരോ എന്ത് നല്ല പരിപാടികളാണ് അവർ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഞാനൊക്കെ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊക്കെ, ഞാനും വേറൊരു ക്ലബ്ബിലെ പ്രസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയണം, അവർ പൈസ കൊടുത്ത് ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ്. എന്തായാലും അവരുടെ ആ സ്റ്റേജിൽ നടത്തുന്ന പ്രകടനം നമ്മൾ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തമ്പിച്ചാന് എന്നെ അറിയാമായിരുന്നായിരിക്കാം. ഞാൻ മുഖാന്തരമാണ് സത്യത്തിൽ VC ജോർജ് രാജനെ അറിയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഞാനും ജിജി പണിക്കരും തമ്പിച്ചാനും ഒരു പള്ളിക്കാരൻ, ഞങ്ങൾക്ക് 3 പേരെ അറിയാം. മോൻസി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് എന്നാ,
ഈ അദ്ദേഹം ക്ലബിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി അറിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് പുതിയ മെമ്പർ വരുന്നു, ഇവർ രണ്ടുപേരും, അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്നു, അവരുടെ ഫാമിലി വരുന്നു, നമ്മളുമായിട്ട് കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം, പണ്ട് നമുക്ക് ഡോക്ടർ ജോൺസണും ജോൺസണിൻ്റെ വൈഫും ഒക്കെ വളരെ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് നിന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരൊക്കെ ശരിക്കും ഇപ്പം ഡോക്ടർ ജോൺസൺ എന്തോ മാറി നിൽക്കുന്നെങ്കിലും ക്ലബിലെ മെമ്പറായിട്ട് തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ്. അദ്ദേഹം മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസൊക്കെ തന്നാണ് നിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് മാറി നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ സാബു, കീച്ചേരിലെ സാബു, പക്ഷേ വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കർണാടക അരുണൊക്കെ ഇന്ന് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയത്തില്ല. അദ്ദേഹം ഇപ്പം നല്ല ഫാമിലിയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു. ടോമച്ചായൻ, ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലബിലെ അംഗങ്ങളാണ്. അവർ ടോമച്ചാനൊക്കെ പറയും എനിക്കധികം നേരം വന്നിരിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടോമച്ചാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. പുള്ളി 1-2 പ്രാവശ്യം കണ്ട് മീറ്റിങ്ങിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം, ഇനിയും വരുന്ന പുതിയ അംഗങ്ങൾ ശക്തരാകണം. നിങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനങ്ങൾ തന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ക്ലബ്ബ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കാണണം, മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇനി പുറകോട്ട് പോയി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ്. മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് നല്ല രീതി. ഇപ്പം ജിതിൻ വളരെ ചെറുപ്പമാണ്. ജിതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയറി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ്. മനോജൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ സ്ഥിരം ആയിട്ട് മനോജൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മൾ ഇനിയും ഒരു മീറ്റിംഗ് വെക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ചിന്തിക്കുക, ഈ ക്ലബിൽ ഫാമിലിയായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും കുടുംബസമേതം വന്ന് സംബന്ധിക്കാനായിട്ടുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും തുനിയണം. നമ്മൾ മാറി നിൽക്കരുത്. ക്ലബ്ബ് നല്ല ശക്തമാക്കണം. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ആദ്യ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ വൈഫുള്ളപ്പോൾ അവരും എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ വന്ന്, എനിക്കറിയാം എന്തൊരു സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നു. അവർ തമ്മിൽ വലിയ നല്ല ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനിയും കൊണ്ടുവരണം. ഇനിയും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുക. എല്ലാവിധ പുതിയതായിട്ട് ചേർന്ന അംഗങ്ങളെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബിലേക്ക്. ചെങ്ങന്നൂർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചെങ്ങന്നൂർ ടൗൺ ക്ലബിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ എലക്റ്റഡ് DG പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ചെങ്ങന്നൂർ ക്ലബിൻ്റെ ആളാണല്ലോ. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലബ്ബ് വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതിന് വളരെ സന്തോഷം. എങ്കിലും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോള് നമുക്കും വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അത് സാധിക്കണം. അത് ഇപ്പോൾ ഉടനെയൊന്നുമല്ല, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. കൂടുതലായിട്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ഓണാഘോഷ പരിപാടി നല്ലതായിട്ട് നടക്കട്ടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ 22-ാം തീയതി നടത്താനിരുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു 29-ലേക്ക് മാറ്റിയത്. അപ്പം അന്നേരം ഞാൻ വിചാരിച്ചു 22-ലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും റഷായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് 29 ആക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾ വരുമെന്നും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ തന്നെയായിരുന്നു അത് മാറ്റി വെച്ചത്. ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ന് തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം കഴിച്ചു. സത്യമാണ്, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ എലന്തൂർ ക്ലബ്ബിൽ ഇതിന് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. RD ടീമിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 10-15 മെമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അവർ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. എല്ലാവരും ഇത് തന്നെ 15 പേര് 20 പേര് എല്ലാവരും ക്ലബ്ബിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു. പക്ഷേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഊർജ്ജസ്വലമാകാനായിട്ട് മനസ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം വന്നില്ല, അടുത്ത പ്രാവശ്യം കുറേ പേര് വരും. ഈ പ്രാവശ്യം വന്നവർ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണത്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം, ഞാനിപ്പം ഈ ക്ലബിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് പറയാൻ കാരണം, നമ്മളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര പേര് വരുന്നു, ഇത്ര പേരെ ക്ഷണിക്കുന്നു, ഇത്ര പേര് വരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം നമ്മൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷയോടാണെന്നറിയാം. ഇന്ന് പ്രസിഡൻറ്റും സെക്രട്ടറിയൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചാൽ എത്ര പേർക്ക് പറയണം, എത്ര പേര് വരും. നമ്മളൊരു മാക്സിമം 40 പേരെ, കുഴപ്പമില്ല, ഇത്രയും പേരുണ്ട്, 40 പേരെ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഇതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് ഫുഡൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഈ വരാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ വേസ്റ്റാക്കി കളയുക എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാമല്ലോ. മനുഷ്യന് ആഹാരം കഴിക്കാതെ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളൊക്കെ ഫിലിപ്പൈൻസിൽ ചെന്ന് നോക്കണം. ഞാൻ ഫിലിപ്പൈൻസിൽ ചെന്നപ്പോൾ VC ജോർജ് ഞാനിവിടെ പോയെ. ഫിലിപ്പൈൻസിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു
പൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ, വാട്ടർ പൈപ്പ്, വലിയ പൈപ്പുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നു. അതുള്ളടയിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി. അവരതിൻ്റെ അകത്താണ് താമസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എത്രയോ പേര്. ഇപ്പം എത്യോപ്യയുടെ കഥ ഇപ്പം പറയാം. ഞാനിപ്പം സഞ്ചാരത്തിൽ കണ്ടു എത്യോപ്യയുടെ കഥകൾ പറയുന്നു. അവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യർ ഇന്ന് ജോർജ് കുളങ്ങര പറഞ്ഞത്, അവിടുത്തെ വീടുകൾ, ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളിലകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഒരു ഷെഡിൽ ആടിനെ വളർത്തുന്നു, അപ്പുറത്ത് ഇവർ കിടക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് അടുക്കള, പിന്നൊരു മറ. അവർ ജീവിക്കുന്ന രീതിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന രാജ്യങ്ങൾ എത്രയോ ഉണ്ട്. അതും കാണണം. ഞാനിപ്പം അസർബൈജാനിൽ പോയി. ഞാനവിടെ കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. നമ്മളൊക്കെ ഈ അസർബൈജാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണെന്ന് പോലും അറിയാൻ വയ്യാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ട് എന്തൊരു വലിയ രാജ്യമാണ്, എന്ത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. അവിടെ കാണണം, ഇത്രയും ഡെവലപ്പായ ഒരു രാജ്യം. റഷ്യൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. നമ്മൾ നമ്മൾ ലോകമൊക്കെ ഒന്ന് കാണുകയോടെ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിലെ ഭാഗമാക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളും കാണണം, കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളും കാണണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ എന്താണ് ജീവിതം. നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ്ട് ഈ സൊമാലിയയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബാറ്റ് ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ലേ, നമ്മൾ ബാറ്റ് കൊടുക്കാറില്ലേ, എന്തോ ഇതിൻ്റെ മൊസ്കറ്റോ ഇല്ലേ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഇല്ലേ, സാമ്പത്തിക പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് സന്മനസ്സുണ്ടാകുക. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ നിന്നിരിക്കുന്നു. ജയ് വൈസ്മാൻ. താങ്ക് യു വൈസ്മാൻ ജോൺ വർഗീസ്, അവർ പാസ്റ്റ് പ്രസിഡൻറ്റ്. നൗ ഇനിയും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സമയം അധികരിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സീനിയർ മെമ്പേഴ്സിനെയും വൈസ് ലിങ്സിൻ്റെയും അവരുടെ കൺവീനിയൻസിനെയും ഇൻകൺവീനിയൻസിനെയും നമ്മൾ ഓണർ ചെയ്യുന്നു. വി ആർ കട്ടിംഗ് ഷോർട്ട് ദ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ദ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ബൈ വൈസ്മാൻ മോൻസി ജോസഫ്. എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതും വൈസ്മാൻ ഡോക്ടർ സജി കുര്യൻ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ, അദ്ദേഹത്തിനുള്ള നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും അറിയിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി അടുത്ത DG എലക്ട് വൈസ്മാൻ ജോൺ ഫിലിപ്പ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പ്രസംഗം കാഴ്ചവെച്ചു. അതിനുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് VC ജോർജ്, പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ്മാൻ VC ജോർജിനുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ഫ്രാൻസിസ് സാർ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല. സാറിൻ്റെ വൈഫിന് എന്തോ സുഖമില്ല, അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞു. അതിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിൻ എഡിറ്റർ വൈസ്മാൻ ജോൺ വർഗീസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ക്ലബ് മെമ്പറാണ്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വൈസ്മാൻ എബി ജേക്കബ്, സെക്രട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് 2 ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സഹപാഠിയാണ്. ഞങ്ങൾ 88 ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവരാണ്. അദ്ദേഹത്തോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ പല പ്രോഗ്രാം നടത്തി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. റിയാൻ സൂസൻ, ഗ്രീഷ്മ, റിയാൻ തോമസ്, അവരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ അത്തപ്പൂ ഇട്ട 3 ഗ്രേഷ്മ ജോർജ്, ഷീതു ജോർജ്, രോഷിനി റോബിൻ, അവരോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡൻറ്റ് തമ്പിച്ചാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. തമ്പിച്ചാനുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. പിന്നെ പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലബിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത
Viceman Sunny Thomas, Viceman Jitin Varghese, Viceman Renchi K. Rajan, Johnson Jijo, Vicewoman Marin Monsi, Vicewoman Shirley George, ഇവരോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ചെങ്ങന്നൂർ ക്ലബിൻ്റെ സെക്രട്ടറി റിജോ ജോൺ, ട്രഷറർ പി കെ കുര്യൻ എന്നിവരോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും ഏതെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ ട്രഷറർ ഇത് മുഴുവൻ സമയം ഇരുന്ന് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ജിജി പണിക്കരോടുള്ള പ്രത്യേക സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ഇനി ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. Thank you, Viceman Monsi Joseph, for your vote of thanks. So our special thanks are due to the Changanur Club for making this auditorium for our venue, and you will be in our hearts forever. So now it's time for the national anthem. Let us all stand up. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe for my channel, the FOS Media HD.